कार्तिक मासर शेष दिन राति पाहिले छाड़ खाई हबो। बहुत दिनरु आमिष खाई नथिबारु चढ़ई माने आमिष खाइबा पई व्याकुल हेई दिन सरीबाकू अपेक्षा करिथांती। कालू देखिलो देखिलो मु केते झड़ी गलानी। गत वर्ष मु कार्तिक मासरे आमिष न खाइबारु मो देहरु विटामिन कमी कमी जाइथिला आउ मु अचेत हेई जाइथिली। हेले एथरटा किंतु भगवान को आशीर्वादरु मु सुस्थ अछि। कालू काली छाड़ खाई आमे कोन खाइबा कहिलो? कौन खाइबा कुह, तमे जहा कहिबो मु तुम पई ता नै आसीबी। काली आमे चिकेन मटन माछ छतु आलू भजा आलूदम कालीठू एते सारा खाद्यर ना शुणी कालूर मुंड बुलेई देला ओ से सेठी अचेत हेई गला। कालू कालू कोन हैला तमरो? अरे उठो, पानी पानी कोड होला। एमिति कही काली पाखरे थिबा पानी को कालू मुहरे छाटिला। पानी छिटा बाजिबारु कालू आखि खोलिला। कालू कोन हैला तमरो? तमे एमिति अचेत हेई गलो जे? बाप रे बाप, तमे जो एते सारा आइटम रो ना कहिलो से सब सुनी तो मो मुंड बुलेई देला। आउ एते सारा आइटम करिबारे केते टंका खर्च हेबो जानिचटी? उपरे पुणी आमे गरीब, एते टंका कोठु आसीबो जे आमे एते सारा रोसई करिबा? तुम पाखरे तो केते बेले पैसा नहीं आउ। जदी पैसा नहीं ताहले जाउनो आम जाजपुर रे थिबा मां बिरजाक मंदिर पाखरे बसी भिक्क मागिबो। जेते बेले जहा कहिले एंको पाखरे पैसा नहीं। मु जदी भिक्क मागिबी ताहले मु भिकारी, आउ तमे तम स्त्री, तेणु तुमे भी भिकारुणी। हा 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 हा। एपटे राजू काऊ जंगलरू काठ काटी घर को फेरुथाए। राजू गरीब हेइथिबारु ताको से जंगल रे केही भी पसंद करुनथिले। राजूर स्त्री मालती को चिकेन तरकारी भलो लागे, तेणु से छाड़ खाई रे चिकेन खाइबो बोले मन करिथाए। एपटे माछ चिकेन बिक्री करुथिबा गोबरा दुकान खोली बसिथाए। हठात ता पाखको मिनु माउसी आसिला। अरे गोबरा, चिकेन किलो और माछ किलो केते टका अछि बा? चिकेन किलो 100 टंका आउ माछ किलो 50 टंका। अरे एते सस्ता कोन हेछि के रे? आरा मासरे तो मु चिकेन पई आसीथिली, सेते बेले तो किलो 150 टंका थिला। आउ एबे एमिति कोन हैला जे तू एते सस्ता रे चिकेन बिक्री करूछु? माउसी, इए परा कार्तिक मास चलीची, तेणु चढ़ई माने एबे माछ कुकुड़ा खाउ नाहंती, सेथि पई तो रेट कमिची। हौ हौ दे दे, मते गोटे केजी चिकेन दे। हाँ हाँ दौची। एमिति कही गोबरा मिनु माउसी को गोटे केजी चिकेन देला। मिनु माउसी चिकेन नहीं सेठु ता घर को फेरिला। आसंता काली छाड़ खाई, काली जंगलर चढ़ई माने मन खुशी रे केते प्रकारर आइटम करिवे। मो पाखरे तो एबे अल्प परिमाण रे माछ कुकुड़ा अछि, तापरे भी काली की एगुड़ाकर दाम 2 गुणा हेई जिवो। तेणु मु जाउची बहुत माछ आउ कुकुड़ा किनिकी आनिबी, आउ काली सेगुड़ाकर दाम 2-3 गुणा चढ़ा दाम रे बिक्री करिबी। राजू काली छाड़ खाई, काली तमे मो पई चिकेन आनिबो, मु चिकेन खाइबी। तमे चिकेन खाइबो? हौ हौ, काली मु तुम पई चिकेन आनि देबी। हे हे हे, काली बहुत मजा हेबो, मु काली चिकेन खाइबी। राजू मु टिके नईरु पानी नेकी आसुची, तमे घरे थाओ। हाँ हाँ जाओ। एहा परे मालती सेठु नई आड़को चलीगला। मो पाखरे तो मात्र 150 टंका अछि, 3 वर्ष हेलानी मु चिकेन भी खाइनी। एबे चिकेन केजी केते टंका पडुथिबो केजानी? हौ काली की देखिबा कोन होउची। मालती काली छाड़ खाई, काली तुमर कोन आइटम हबो? आमे तो बहुत गरीब, आमे की रोसई करिबु, देखिबा काली की कोन होउची। मु राजू को कहिथिले चिकेन पई, से जदी चिकेन आनिबे ताहले हमर काली चिकेन हेबो। अरे हमर काली माछ चिकेन छतु बिरयानी केते प्रकारर रोसई हेबो। काली तो हमर रज आउ, तुमर काली एते सारा रोसई हेबो। हो ठीक अछि ताहले मु काली तुम घर को जिबी, आउ तुमरी घरे खाइबी। हो हो तू काली आम घर को आस, काली तू मन भरी स्वादिष्ट खाद्य खाइबू। बाबा काली मुए माछ आउ कुकुड़ार दाम उच्च दर रे बिक्री करिबी।
ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଠକି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ହା 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 ହା। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା ଓ ପରଦିନ ଛାଡ ଖାଇ ହେଲା। ଗୋବରା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡି ଲାଗିଲା। ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନୀ ହେବି। ଗୋବରା, ମତେ 2 କେଜି ଚିକେନ ଆଉ 2 କେଜି ରୋହି ମାଛ ଦେ। ହଁ ହଁ ଦଉଛି ରାବଣ ଭାଇ, ଦଉଛି। ତୁମକୁ ଆଗ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ରାବଣ ଭାଇ, ତୁମର ଚିକେନ 2 କେଜି କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମାଛ 2 କେଜି 500 ଟଙ୍କା ହଉଛି। କିରେ ଗୋବରା, ଏତେ ଟଙ୍କା କଣ କହୁଛୁ? କାଲି ତ ରାୟପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିକେନ କେଜି 150 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ତୁ କଣ ଚିକେନ କେଜି 500 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛୁ? ରାବଣ ଭାଇ, ଆଜି ତ ଛାଡ ଖାଇ, ତେଣୁ ଚିକେନ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଇଛି। ହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ କମ ଦାମରେ ଚିକେନ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତୁ ଏ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ। ଭଲରେ ଭଲରେ 200 ଟଙ୍କା ନେ ଆଉ ମାଛ ଚିକେନ ଦେ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ ବିଷୟରେ କହିଦେବି। ହଉ ହଉ ଦଉଛି, ତମେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନି। ଏହାପରେ ଗୋବରା ରାବଣକୁ ମାଛ ଚିକେନ ଦେଲା ଏବଂ ରାବଣ ମାଛ ଚିକେନ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଗୋବରା, ମତେ 1 କେଜି ଚିକେନ ଆଉ 1 କେଜି ମାଛ ଦେ। ଆଉ ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କହ? ଚିକେନ କିଲୋ 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ମାଛ କିଲୋ 250 ଟଙ୍କା, ଦିଟା ଯାକ ମିଶି 750 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କଣ? ଚିକେନ କିଲୋ ତ ଏବେ 200 ଟଙ୍କା ଆଉ ମାଛ କିଲୋ ତ 150 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତୁ କଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଉଛୁ? ଆଜି ପରା ଛାଡ ଖାଇ, ତେଣୁ ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ଏଗୁଡାକ କିଣିଛି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଭ ରଖିକି ଏଗୁଡାକ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆଉ। ହଉ ଦିଏ। ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଚିକେନ ନ ନିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିବ। ଏହାପରେ ଗୋବରା କାଳୁକୁ ମାଛ ଚିକେନ ଦେଲା। କାଳୁ ମାଛ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ 150 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚିକେନ କେମିତି ନେବି? ତାପରେ ବି ଏ 150 ଟଙ୍କାରେ ଅଧ କିଲୋ ଚିକେନ ବି ହବନି। ଯାଉଛି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି ରାଜୁ ସେଠୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ଟୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ଆମ ଘରୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସରିଯାଇଛି, ତୁ କାଲି ଟିକେ ନେଇ ଆମ ଘରେ କାଠ ଦେଇଦେବୁ ହେଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବେନି ତ? ରାଗିବି କଣ ପାଇଁ, କହୁନୁ କହ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗୋବରା ଚିକେନ କେଜି 500 ଟଙ୍କା ନଉଛି, ମୋ ପାଖରେ 150 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ମତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଚିକେନ ନିଅନ୍ତି। 500 ଟଙ୍କା ଚିକେନ କିଲୋ? ଏତେ ଟଙ୍କା କଣ ମ? ଇଏ ତ ଏଠି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛି। ରହ, ଏ ଗୋବରାର ବେପାର ମୁଁ ଏବେ ଛଡଉଛି। ହଇରେ ଗୋବରା, ଚିକେନ କିଲୋ 500 ଟଙ୍କାରେ କଣ ବିକୁଛୁ? କିଏ କହିଲା ତତେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ? ଟୁଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଗୋବରା ଡରିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁ ଉଚ୍ଚ ଦାମରେ ଚିକେନ ବିକ୍ରି କରିବି? ମୁଁ ତ 150 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଠିକ ଦାମରେ ଚିକେନ ବିକ୍ରି କର, ନହେଲେ ରୁଲ ବାଡିରେ ତୋ ପିଚେ ନାଲି ପକେଇଦେବି। ଟୁଙ୍ଗା ପୋଲିସର କଥା ଶୁଣି ଗୋବରା କମ ଦାମରେ ଚିକେନ ବିକ୍ରି କଲା। ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଚିକେନ ମାଛ କିଣିଲେ ଓ ଛାଡ ଖାଇ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କଲେ। ଛି ଛି ଛି, ଏ ପୋଲିସ ମୋରି ବେପାର ଠପ କରିଦେଲା। ଥରେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳର ଅଭାବ ନଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲଟି ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଥରେ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ତା ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଶୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଟିକି ଚଢେଇ ଓ ମିଠୁ ପାଖରେ ଥିବା କୋଳି ଗଛରେ ଆସି ବସିଲେ। ମିଠୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କହିଲୁ? ଏଠି ରହିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ନା ଏଠି କେବେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି ନା ପାଣିର ଅଭାବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଭରି ହେଇ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଟିକି, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ତାପରେ ବି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ। ମିଠୁ, ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ରହିବାକୁ ଆସିଛି। ଏକଥା ସତ ନା ମିଛ? ମୁଁ ବି ଏକଥା ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି। ସତ କି ମିଛ କଣ ହେଇଥିବ କେଜାଣି? ମୁଁ ଶୁଣିଛି କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ଗୁଡାକ କୁଆଡେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ,
କାଳି କହୁଥିଲା ସେ କୁଆଡେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଚଢେଇଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ସତରେ ସେମାନେ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର? ଟିକି ଓ ମିଠୁର କଥା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହି କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆରେ ଏଗୁଡାକ କଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର କଣ କଲି? ଲାଗୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲ କଥା କହିଦେଇଛି। ହଉ ଛାଡ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି। ଏମିତି କହି କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଟିକି ଓ ମିଠୁ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡକୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଯିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ମିଠୁ ଦେଖିଲୁଟି, ସେ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଗଲା। ହଁ ଟିକି, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଦେଖିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ମାଙ୍କଡଟା କେତେ ବଡ ହେଇଛି। ଇଏ ତ ସତରେ ଆମ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରୁଥିବ। କାଳି ଠିକ କହୁଥିଲା, ଇଏ ମାଙ୍କଡ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ହଉ ଟିକି, ଚାଲ ଯିବା ଏଠୁ ଆଉ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଘର ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ମାଙ୍କଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଚିଲ ଛୋଟ ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧରିଛି। ଆରେ ଏ କେଡେ ନିଷ୍ଠୁର ଚିଲଟା, ଏ ତ ଛୋଟ ଚଢେଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଧରିଛି। ଯାଉଛି ଯିବି ସେ ଛୋଟ ଚଢେଇକୁ ସେ ଚିଲ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏମିତି କହି କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ଚିଲକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। ଚିଲ ଗୋଇଠା ମାଡ ଖାଇ ଦୂରରେ ପଡିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ମରିଗଲି। କିଏ କିଏ ମତେ ମାରିଲା? ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। ତୁ ଏ ଛୋଟ ଚଢେଇକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଛୁ? ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ତତେ ଏଇଠି ମାରି ପୋତିଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି, ହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଛାଡିବିନି ରେ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋଠୁ ବଦଲା ନେବି। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିଲ ଗଲା ପରେ ଛୋଟ ଚଢେଇର ମା ମିନୁଷ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଛୁଆ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ପାଖରେ ରହିଛି। ମିନୁ ତରତର ହେଇ ତା ଛୁଆକୁ ମାଙ୍କଡ ପାଖରୁ ନେଇଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। ତୁ କେଇଟା ଦିନ ହେଲା ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ ନଜର ପକେଇ ସାରିଲାଣୁ। ଆରେ ଶୁଆ ଭଉଣୀ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତମେ କିଛି ନ ଜାଣି ମତେ ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ କଣ କହୁଛ? ଚାଲ ଝିଅ, ଏଠୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ପଡିପାରେ। ଏମିତି କହି ମିନୁ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଶୁଆ ତ ଜମା ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ଓଲଟା ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା। ହଉ ଯାଉ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡଟି ସେଠୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟି ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଚିଲ ମାଙ୍କଡଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଟିକି ଚଢେଇର ଛୁଆକୁ ଚୋରେଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଣି ମାଙ୍କଡ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦେଲା। କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ଶୋଇଥାଏ। ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଡାକି ଆଣିବି, ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ, ଆଉ ତାପରେ ଏ ମାଙ୍କଡ ପାନେ ପାଇବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଟିକି ଚଢେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି ଟିକି ଚଢେଇ ରାଗିଗଲା ଓ ତରତର ହେଇ ମାଙ୍କଡର ଗୁମ୍ଫା ଆଡକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମାଙ୍କଡ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଚିଲ ତ ସତ କହୁଥିଲା, ଏ ମାଙ୍କଡ ମୋ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି ବୋଲି। ସତରେ ଏ ମାଙ୍କଡ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଯାଉଛି ଯିବି, ସବୁ ଚଢେଇଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି, ଆଉ ତାପରେ ଏ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତଡ଼ିବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଛୁଆକୁ ଘରେ ରଖିଦେଇ ମିଠୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ଟିକି, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୋ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି? ଟିକି ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ମିଠୁକୁ କହିଲା। ମିଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ସେ ମାଙ୍କଡର ଏତେ ସାହସ, ସେ ପୁଣି ତୋ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ଟିକି, ଚାଲ ଯିବା, ସବୁ ଚଢେଇଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ମାରିଦବା। ହଁ ଚାଲ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଚଢେଇକୁ ଡାକି ନେଇ ମାଙ୍କଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଙ୍କଡ ସବୁ ଚଢେଇଙ୍କୁ ତା ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଆରେ ଚଢେଇ ମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଏଠି ଏମିତି ଏକାଠି କଣ ପାଇଁ ହେଇଛ? ଆଉ ଚିଲ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମିଠୁ, ବିଲେଇ ଆଖି ମୁଜି ମୁଜି କ୍ଷୀର ପିଉଛି ରେ। ଏ ମାଙ୍କଡ, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ। ତୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆମ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମାରୁଛୁ।
ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ଛୁଆକୁ ମାରିବି? ତୁମ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ଏ ଚିଲ ମାରୁଛି। ସେଦିନ ଏ ଚିଲ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଛୁଆକୁ ମାରୁଥିଲା। ବେଳା ଭଲ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଶୁଆକୁ ଚିଲ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କଲି। ଆଉ ତମେ ମତେ ଏ କଥା କଣ କହୁଛ? ହଇରେ ମିଛୁଆ ମାଙ୍କଡ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମିନୁ ଶୁଆର ଛୁଆକୁ ମାରୁଥିଲି? ମିଛୁଆ ମାଙ୍କଡ, ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛୁ? ଟିକି, ତୁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ଏ ମାଙ୍କଡ ତ ଛୁଆକୁ ଆଣି ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଥିଲା। ଏବେ ତୁ କହ, ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ନା ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି? ମୁଁ ତମ ଛୁଆକୁ ଏ କାଳିଆ ମାଙ୍କଡ ପାଖରୁ ଏବେ ନେଇକି ଗଲି। ଟିକି ଏମିତି କହୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ମିନୁ ଶୁଆ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ମିଠୁ, କଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ଏମିତି ଏକାଠି କଣ ପାଇଁ ହେଇଛ? ମିନୁ, ଏ ମାଙ୍କଡ ଆଜି ମୋ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା। ମତେ ଏ ଚିଠି ଡାକିଲାରୁ ମୁଁ ଆସି ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଲି। ଏ ମାଙ୍କଡ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ଏକୁ ଆଜି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତୋଡ଼ିଦବା। ଟିକି, ତୁ କେଡେ ବୋକା। ଅସଲରେ ସତ କଥା କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ବି ତୋ ପରି ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ଦୋଷ ଦଉଥିଲି। ହେଲେ ଏ ମାଙ୍କଡ ଆମ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରୁନି, ଆମ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଚଢେଇ ଠାରୁ ବଞ୍ଚଉଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଛୁଆକୁ ଏଠୁ ନେଲୁ, ତୋ ଛୁଆ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲା? ସେ ତ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ବସିଥିଲା, ଆଉ ଏ ମାଙ୍କଡ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଯଦି ଏ ମାଙ୍କଡ ତୋ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ସେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ତୋ ଛୁଆ ଏଠି ବସିଥିଲା କେମିତି? ହଁ, ତା ତ ଠିକ। ହେଲେ ଚିଲ ତ ମତେ ଏ ମାଙ୍କଡ କଥା କହିଲା। କାଉ ଖାଇଲା ପଣସ, ବଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା। ଆରେ, ଏ ଚିଲ ହିଁ ଅସଲ ଚୋର। ଏ ଚିଲ ସେଦିନ ମୋ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲା। ବେଳା ଭଲ ଏ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ହଁ ମିନୁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଏ ଚିଲ ହିଁ ଅସଲ ଚୋର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଡେରି କରନି, ଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକୁ ଧର। ହଁ ହଁ, ଧର ତାକୁ। ଚିଲ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡଟି ତାକୁ ଧରି ନେଲା ଓ ତା ବେକ ମୋଡି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଆ ଭଉଣୀ। ତୁମ ସକାଶୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ତମେ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ତମେ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲୁ। ଏହାପରେ ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ ମାଙ୍କଡକୁ ଭୁଲ ମାଗି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ମାଙ୍କଡ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଚଢେଇ ଗୁହା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନା ଚଢେଇ ରହୁଥାଏ। ସୁନା ଚଢେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ଓ ଘାସ କାଟି ଆଣି ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ସେଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ମିଳେ ସେଥିରେ ସେ ଚଳେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଆରେ ସୋନା, ତୁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଘାସ କାଟିକି ଆଣୁଛୁ। ତୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକା ଘାସ କାଟନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଅଧିକା ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? এই ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଘାସ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ମୁଁ ଏଠୁ ସେଠୁ ଘାସ ଖୋଜି ଖୋଜି କାଟୁଛି। ହଉ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ବହୁତ ଘାସ କାଟିକି ଆଣିବି। ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ, କାଲିଠୁ ଘାସର ଦାମ ବଢିଯିବ। ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଆଉ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଆଣିବୁ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଲି ଭଲ ଘାସ ଆଣିବି। ଏମିତି କହି ସୋନା ସେଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଏ ସୋନା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଏକୁ କାଲିଠୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା ଓ ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସୋନା ପୂର୍ବ ପରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଘାସ କାଟିବାକୁ ଗଲା। ମତେ ଆଜି ଯେମିତି ବି ହଉ ଅଧିକା ଘାସ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାଟିଏ ମିଳନ୍ତା ଯେଉଁଠି ଖାଲି କଅଁଳିଆ ଘାସ ହେଇଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠୁ କଅଁଳିଆ ଘାସ କାଟି ଆଣି ବିକିବି। ଏମିତି କହି ସୋନା ଜଙ୍ଗଲର ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଘାସ ଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ବା, ଏଠି ତ ଭଲ ଘାସ ହେଇଛି। ଯାଉଛି ଏକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟି ବେପାରୀକୁ ଦେଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ସୋନା ଡେରି ନ କରି ଘାସ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ଘାସ କାଟିଦେଲା। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ମୁଁ ଭଲ ଘାସ କାଟିଛି, ଆଉ ଆଜି ମତେ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ। ହଉ, ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଏଇ ଘାସକୁ ବେପାରୀକୁ ଦେଇ ଆସିବି। ଏମିତି କହି ସୋନା ଘାସ ଗୁଡିକୁ ଧରି ବେପାରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୁଁ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଆଣିଛି। ଏକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମତେ ମୋ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ସୋନା, ତୁ ଆଜି ଭଲ ଘାସ କାଟିଛୁ। ଏଇ ନେ ତୋ ପଇସା। ଆଉ ସୋନା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, କାଲିକି ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକା ଘାସ ଆଣିବୁ। ଏଇ ଘାସ ତ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଜଙ୍ଗଲର ପୁରା ଭିତରୁ କାଟିକି ଆଣିଲି। ହଉ, ଦେଖିବା କାଲିକି କଣ ହଉଛି। ଏହାପରେ ସୋନା ପଇସା ନେଇ ସେଠୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟି ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା।
ଯାଉଛି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲର ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ ସେଠୁ ବହୁତ ଘାସ କାଟିବି। ଏମିତି କହି ସୋନା ପୂର୍ବ ପରି ଘାସ କାଟିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ତାକୁ ଆଜି ବୁଲି ବୁଲି ଭଲ ଘାସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିରାଶ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଗଲା। ଆରେ ଆଜି କଣ ମତେ ଘାସ ମିଳୁନି? ଆଉ ଯାହା ଘାସ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁ ପାକଳ ଘାସ। ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବି ଘାସ କାଟି ପାରିବିନି। ହଉ ଏଠି ବସିଲେ କିଛି ହବନି, ଯାଉଛି ଯିବି ଆଉ ଟିକେ ଘାସ ଖୋଜିବି। ଏମିତି କହି ସୋନା ଘାସ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠି ଘାସ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ହାଲକା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ଆରେ ଏ କଣ? ଏ କି ଘାସ? ଆଉ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେଇଛି। ସେ ଏମିତି କହୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ କହିଲା, ଏ ଚଢେଇ, ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ରୂପା ଘାସ, ବୁଝିଲୁ? ରୂପା ଘାସ? ରୂପା ଘାସ କଣ? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଏମିତି ଘାସ କେବେ ଦେଖିନି। ଏମିତି ଘାସ କଣ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ତମେ ୟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତ? ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ଗଛ। ଗଛ, ମୁଁ କଣ ୟାକୁ ନେଇପାରିବି? ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେ ପଇସାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବି। ଦେଖ, ଏଇ ରୂପା ଘାସକୁ ଏମିତି ସେମିତି କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଏକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ୟା ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ଏକୁ ନେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଗଛ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନି ୟା ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିବି ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଏ ଘାସ ନେବି। ହେଲେ ଚଢେଇ, ମନେ ରଖ, ଲୋଭରେ ପଡି ବେଶୀ ଘାସ ନବନି। ବେଶୀ ଘାସ ନେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ଗଛ। ଏମିତି କହି ସୋନା ରୂପା ଘାସରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ଓ ସେଠୁ କିଛି ଘାସ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପରଦିନ ସେ ରୂପା ଘାସକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘର କିଣିଲା ଓ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆରେ ସେ ସୋନା କଣ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ଘାସ ନେଇକି ଆସୁନି? କଣ ହେଇଛି କି ତାର? ତମେ କଣ କିଛି ଜାଣିନ କି ବେପାରୀ ଭାଇ? ସେ ସୋନା କଣ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଟୁନା? ଏମିତି କଥା? ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଆସୁନି। ହେଲେ ସେ କଣ ଏମିତି ପାଇଲା ଯେ ଧନବାନ ହେଇଗଲା? ବେପାରୀ ଭାଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ କୁଆଡେ ରୂପା ଘାସ ରହିଛି। ସେ ତାକୁ ଆଣି ଏମିତି ଧନୀ ହେଇଯାଇଛି ପରା। ହଉ ତୁ ଯା, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ନା, ମୋର ବି ରୂପା ଘାସ ଦରକାର। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯିବି ସେ ରୂପା ଘାସ ଖୋଜିବି। ତାକୁ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ବେପାରୀ ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ ରୂପା ଘାସ ଖୋଜିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲା ଓ କିଛି ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ସେ ଘାସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ବା, ଏଇ ସେ ଘାସ। ଏବେ ମତେ ଧନୀ ହେବାରେ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଏ ସବୁ ଘାସ ମୁଁ ଏଠୁ ନେଇଯିବି। ହା 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 ହା। ଏ ଚଢେଇ, କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ତୋର ଯେତିକି ବି ଘାସ ଦରକାର ସେତିକି ନେ, ଆଉ ନବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେ, ନହେଲେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପାଣି ନା ଫାଣି, ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ନେଇଯିବି। ପାଣି କାହିଁକି ଢାଳିବି? ଚଢେଇ, ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି, ପାଣି ଢାଳିକି ଯେତିକି ଘାସ ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ନେ। ହେ ଯା ଯା, ମୁଁ ପାଣି ଢାଳି ପାରିବିନି। ଏମିତି ଖାଲିରେ ହିଁ ନେବି। ବେପାରୀ ଗଛର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଓ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ରୂପା ଘାସକୁ ଛିଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଣି ନ ଢାଳି ଘାସ ଛିଡେଇବାରୁ ରୂପା ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଓ ବେପାରୀ ନାକରେ ପଶିଗଲା। ମୋ ତଣ୍ଟି, ମୋ ଛାତି, ମୋ ଛାତି କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମରିଗଲି ମରିଗଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ବେପାରୀଟି ସେଇଠି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ଲୋଭୀ ଚଢେଇ ମୋ କଥା ମାନିଲାନି, ଏବେ ମଲା।